الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل بدعة ضلالة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے ایک اہم فریضے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اسی کے ساتھ میں آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ نبی اور رسول جو ہے تو اس دنیا کے اندر آتے گئے اور لوگوں کو سیدھا راستہ، صحیح راستہ اور اچھا راستہ لوگوں کو بتلاتے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے تو ہمیں، چاہے وہ صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، ولیوں کے ذریعے سے اور آج کل علماء کے ذریعے سے دین پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہم جو ہے تو علماء سے پوچھ کر اپنے زندگی کے اندر اس کو لا سکتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے تو کیا ہے، انبیاء کے وارث ہے۔ جس طریقے سے انبیاء اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا کرتے تھے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے تو انبیاء اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو بتلاتے تھے۔ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے جانکار ہے۔ یہ علماء بھی جو ہے تو کیا آج کے زمانے کے اندر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے معنی اور مفاہیم کو سمجھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ فی الحال میں محرم کا مہینہ چل رہا ہے، بڑے فضیلت کا مہینہ ہے محرم کا جو مہینہ ہے۔ اب محرم کا جو مہینہ ہے، ہم جو ہے تو صرف اس کو حضرت امام حسین عنہ کی جو شہادت ہے اس کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بھئی اس مہینے کے اندر جو تو کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو تو کیا ہے بہت سارے ہمارے قوم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پر غم مناتا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے تو ڈھول تاشے بجا کر، ماتم منا کر، ایک مستقل طور پر کپڑے پہن کر، ایک سواریاں نکال کر لوگ جو ہے تو کیا ہے ماتم منا رہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے؟ کہ بھئی اگر کوئی ہمارے گاؤں میں سے، ہمارے محلے میں سے، گھر میں سے اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہم اس کے اوپر ڈھول بجا سکتے؟ کیا ہم جو تو کیا ہے اس کے مرنے کے اوپر، ہم اس کی جو دنیا سے جانے کے اوپر ہم خوش ہو سکتے؟ یا پھر جو تو کیا ہے اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ہم اس کے اوپر سواریاں نکال سکتے ہیں، باجے بجا سکتے، ڈی جے لگا سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے نا۔ وہ تو غم جو ہوا ہمیں تو کہ ہمارے آنکھوں سے اس کے لیے آنسو جاری ہوں گے، یا کچھ وقت کے لیے برا سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار میں سے اگر کوئی دنیا چھوڑ کر چلے جاتا ہے، ہم اس کے اوپر کیا ڈھول تاش کے بھی بجانے والے نہیں ہیں، ڈی جے کے بھی بجانے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج کل نے محرم کے مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ایک تماشا بنا دیا۔ کیا کیا رسومات کر رہے لوگ، اور اس کو باضابطہ جو تو کیا اپنا ایک کلچر بتا رہے، اس کو باضابطہ جو تو کیا اپنا ایک طریقہ جو تو لوگوں کے سامنے اس کو پروموٹ کر رہے کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم اتنا تماشا کر رہے ہیں۔ دوستوں، چاہے وہ آگ پر چلنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے جسم کے اوپر زخم کرنے کا کسی چیز کے ذریعے سے،
चाकू के ज़रिए से हो, धारदार चीज़ों के ज़रिए से हो। आप जो तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप जो तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। कोई जो तो क्या है अपने जिस्म के ऊपर पत्तियों से जो तो क्या है ज़ख्म मार रहा है, कोई जो तो क्या है आँख के ऊपर चल कर बता रहा है, कोई क्या है बड़ी ऊंची ऊंची सवारियाँ निकाल रहा है। तो ये दुनिया के अंदर हो रहा है। और लोग नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, वो नमाज पढ़, उनको कोई वास्ता नहीं नमाज़ों से। फजर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की है, मगरिब इशा है, इनको कोई वास्ता नहीं। नमाजें पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कोई वास्ता नहीं, लेकिन सवारियों में बराबर शरीक होंगे, मुहर्रम का जुलूस बराबर निकालेंगे। और आप जो जुलूस निकालने वाले हैं, जो तो क्या है मातम मनाने वाले हैं, आग पर चलने वाले, उनकी साल भर की ज़िंदगी आप देखेंगे तो उनकी कई नमाजें छूट रही। कुरान और हदीस में कई मातम का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान और मजबा नमाज पढ़ने का हुक्म है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने कैसे सामने लोगों को देखा, तहकीक किए बगैर कि भाई दीन है कि नहीं है, कि सिर्फ तमाशा लोगों ने बनाया हुआ है, पूछे बगैर उसको मनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का ज़माना है तो क्या है लोग उसको अपलोड भी कर रहे और ये बता रहे कि नहीं हम जो तो क्या इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, हम हज़रत अली को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मातम मनाएं, हम जो तो क्या ये तमाशा करें। लेकिन मेरे दोस्तों, दीन और ईमान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने से इसका कोई वास्ता नहीं। इस्लाम के आने से पहले भी जो यहूद और नसारा थे, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कब हुई? तो इस्लाम के आने के कई दिनों के बाद हुई, कई सालों के बाद हुई। लेकिन इस्लाम के आने से पहले भी यहूद और नसारा इसको एक बाबरकत महीने के तौर पर जो इसके अंदर इबादत भी करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वहाँ के जो बाशिंदे थे, वहाँ के जो यहूदी थे, कुछ रोज़े रखते थे। क्या करते थे? रोज़े रखते थे। उनसे पूछा गया आप रोज़े क्यों रखते हैं? यहूदी जो थे वो कहने लगे कि हम फिरौन से नजात मिली थी। उसके बाद जो तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया कि भाई हमको जो तो क्या है रोज़े रखना है, लेकिन यहूदी की जो मुशाबत नहीं है, इस तरीके से हमें रोज़ा रखना है। तो यहूदी जो रखते थे वो अपने तौर पर रखते थे। तो 9 या 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है, आज 9 मुहर्रम है, या तो आज या 10 मुहर्रम, जो तो कल 10 मुहर्रम है, तो या 9 या 10 मुहर्रम का तो रोज़ा रखना है, या फिर जो है तो 10 या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। और ये जो रोज़े हैं इसकी जो है तो क्या है रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत हदीस पाक में जो तो वारिद हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई यौम आशुरा यानी जो 10 मुहर्रम का दिन है, ये जो दिन है इसमें शुरुआत से ये दिन मुबारक रहा है, बाबरकत रहा है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान, ज़मीन, कलम, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा फरमाए, तो इसी दिन 10 मुहर्रम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई थी। चौथी जो चीज़ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो तो क्या जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई थी, वो भी जो तो क्या रुकी थी, ये 10 मुहर्रम को ही हुआ था। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जो तो खलील बनाया गया था 10 मुहर्रम को, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे उन्होंने उनको आग के अंदर डाल दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से उस आग को जो तो क्या है ठंडा कर दिया था, गुले गुजार बना दिया था। वो भी क्या है 10 मुहर्रम को ही हुआ था। तो सिर्फ जो है तो क्या है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के तौर पर इसको मनाना जो तो क्या है गलत है। अलग अलग तरीके के ढोंग तमाशे करना ये तो क्या है, ये हमारा तरीका नहीं है ढोल बजाने को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गिना युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़र, ये बजाने से हमारे दिल के अंदर निफाक पैदा होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना कई चीज़ों से अफजल भी है, कई चीज़ों से तो क्या है, कई जो तो बड़े बड़े वाक़यात भी इस महीने के अंदर पेश आए हैं। इसीलिए इसके रोज़ों का, इबादतों का अहतमाम करें। 9 और 10 का रोज़ा रखना, या फिर जो तो अगर आपने आज रोज़ा नहीं रखा हुआ है तो कल शनिचर और इतवार का रोज़ा हमें जो तो क्या है ज़रूर रखना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।